वेलकम स्टुडंट्स. काल आपण स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन आय शिकायला सुरुवात केलेली आहे. त्याला आपण ॲनाटॉमी ऑफ आय असंही म्हणतो आणि त्यामध्ये 3 मुख्य लेयर्स आहेत. 1 स्क्लेरा, 2 कोरॉइड, 3 रेटिना. पैकी आपण स्क्लेरा, कोरॉइड काल आपण पूर्ण केले, बरोबर. आणि ॲडिशनली आपण लेन्सही पूर्ण केलं. त्याचा अभ्यास तुम्ही केलेलाच असेल. आता पुढे जायचं आपल्याला, ते म्हणजे तिसऱ्या लेअरकडे, आणि ते म्हणजे रेटिना. अत्यंत महत्त्वाचं की ज्या लेअरवरती ॲक्च्युअल इमेज फॉर्म होते ते लेअर आपल्याला आता डिटेलमध्ये शिकायचं, बरोबर. त्यासाठी या दोनही डायग्राम लागणार आहे. ही मूळ डायग्राम आहे ॲनाटॉमी ऑफ आय किंवा स्ट्रक्चर ऑफ आय, आणि ही आहे स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना. दोन्ही टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत. दोघांचे तुम्ही स्केचिंग आणि प्रॅक्टिस करायचं. थोडंसं पुन्हा ब्रीफ रिव्हिजन आपण घेऊ. द आय इज मेड अप ऑफ 3 layers: outer sclera, middle choroid, inner retina. Eye is protected by eye orbit, that is bones, then lacrimal gland, eyelid, eyelashes, etc. The outermost layer, sclera, has anterior cornea. This cornea is actually bulging feature of sclera which gives passage for light. So a light is focused on retina due to the presence of this cornea. Clear? The behind portion of sclera is highly vascularized, provided with blood vessels, whereas cornea is without blood vessels, but it is nourished with aqueous humor present in this aqueous chamber. The exposed part of sclera is provided with one membrane or one specific feature known as conjunctiva. Right? So that is about sclera. Protective in function, nutritive in function, gives nutrition and oxygen to retina. Then choroid is middle layer, highly pigmented and divided into 3 layers. The posterior is known as choroid proper, then middle one is known as ciliary body, and the outermost is known as iris. The choroid proper is pigmented and it is very close to the sclera outside and to inside retina. Now this iris or this choroid proper is highly pigmented because it avoids reflection of light when light enters into the vitreous chamber containing vitreous humor. Right? Then ciliary body is present at the junction of cornea and choroid proper. Now this iris has central aperture known as pupil, which regulate the amount of entry of light inside the eyeball, and that is due to the smooth muscles present in this iris. The iris has smooth muscles and the color of iris is maybe blue, black or grayish depending upon which the color of eye is there. Then the ciliary body produces one suspensory ligament. This suspensory ligament holds the lens in its position. Okay? And due to presence of lens, complete eyeball is divided into anterior and posterior region known as aqueous chamber and vitreous chamber. The aqueous chamber contains aqueous humor, which is watery fluid, whereas vitreous chamber contains vitreous humor, which is jelly-like fluid.
both these, or in another word, aqueous chamber is small in size, vitreous chamber is large in size, and both of them, their functions as they give proper shape to eyeball. You know very well, some person has very small eyes, some person has very large sized eyes. So that is the difference in eyeball size due to presence of these aqueous humor and vitreous humor, and their function is to maintain proper shape of eyeball. Here, and ultimately another function is to keep constant pressure on the lens so that lens can focus the light, proper light on the retina. Right? So constant pressure is maintained on lens for focusing the proper quantity of light inside the eyeball or inside this vitreous chamber. So contraction and relaxation of this lens, especially depending upon the pressure present or created by this aqueous humor as well as vitreous humor. Then we have studied lens. Now lens is circular, biconvex, elastic in nature, and this lens has elasticity because it can stretch and adjust the light rays on the retina. Right? So that is about the lens, and due to lens, presence of lens, complete eyeball is divided into anterior and posterior chambers, that is aqueous and vitreous, containing aqueous humor and vitreous humor. Okay, so here we complete in the last video lecture. Now we go to the retina. Now what is retina? Now retina is innermost. You can see this one. Innermost. Retina is innermost delicate non-vascular light sensitive layer. See, each and every word is most important. It is delicate. It is first of all it is innermost. सर्वात आतलं डेलिकेट, अत्यंत नाजूक, नॉन व्हॅस्क्युलर म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं ब्लड वेसल्स त्याला अप्लाय केलेले नाहीत. पूर्ण ब्लड वेसल्स हे स्क्लेरामध्ये असतात, थोडेफार प्रमाणात कोरॉइडमध्ये असतात, आणि स्क्लेराच कोरॉइड आणि रेटिनाचं न्यूट्रिशन सांभाळतो. हे लक्षात ठेवा. बरोबर. हे तो सर्वात आतला आहे, नाजूक आहे, डेलिकेट, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे आणि सेन्सिटिव्ह, फोटो सेन्सिटिव्ह लेअर आहे. ही चारही विशेषणं रेटिनाविषयी लक्षात ठेवायची. Now it has two regions. The single layer of pigmented non-sensory part lining choroid. इकडचा single layer of pigmented non-sensory part lining choroid. म्हणजे काय? तर हा जो रेटिना दिसतो, हा जो रेटिना आहे, ह्या रेटिनाची इकडची जी बाजू आहे, कोरॉइडकडची बाजू, इकडची हा कोरॉइड, त्या कोरॉइडकडच्या बाजूचा पार्ट आहे त्याला नॉन सेन्सरी म्हणायचं. तिथून कुठल्याही प्रकारची इम्पल्स क्रिएट होत नाही आणि तो पिगमेंटेड आहे आणि तो कोरॉइडच्या दिशेत. आणि दुसरा पार्ट आहे तो इकडचा, आतल्या बाजूचा सेन्सरी पार्ट लाइनिंग द कोरॉइड. So single layer pigmented non-sensory part lining the choroid and sensory part also inside the vitreous chamber. Yeah? असे दोन पार्ट आहेत याचे. मग दोन पार्ट मध्ये आणखी पुन्हा आपल्याला दोन पार्ट करून पाहायचे आहे. The outer part has pigments and inner part has nervous region. हा जो आहे हा पिगमेंट आहे, हा नर्वस आहे.
हा आहे तो पिगमेंटेड, म्हणजे आउटर पिगमेंटेड आहे, इनर नर्वस. राईट. द नर्वस पार्ट इज ट्रान्सपरंट अँड हॅज 3 लेयर्स. आता इथे आपण सेक्शन मध्ये बघूया. हा स्क्लेरा झाला, हा कोरॉइड झाला, हे पिगमेंटेड लेयर झालं. बरोबर. हा स्क्लेरा आहे आउटर, हा मिडल कोरॉइड आहे. आता रेटिना सुरू होईल. रेटिना सुरू होण्यापूर्वी हा पिगमेंटेड कोरॉइडचा जो पार्ट आहे त्याला पिगमेंटेड इपिथिलियम म्हणायचं. पिगमेंटेड इपिथिलियमने लाईन केलेलं आहे, कारण ती पिगमेंटेड इपिथिलियम या कोरॉइडचे पिगमेंट्स रिलीज करते आणि म्हणून कोरॉइड हा पिगमेंटेड असतो. आणि शिवाय हा जो संपूर्ण रेटिना आहे, हा पूर्ण रेटिना आहे. रेटिना हा पहिला स्क्लेरा, हा दुसरा कोरॉइड आणि हा तिसरा रेटिना. त्या पूर्ण रेटिनाचा कोरॉइडचा भाग जो आहे तो पिगमेंटेड आहे. आताच आपण पाहिले पिगमेंटेड. बरोबर. देन इट हॅज 3 स्पेसिफिक cell layer. One is photoreceptor cell, second is bipolar neuron, and third is ganglionic layers or ganglionic cell layer. 3 अत्यंत महत्वाच्या सेल्स आहेत. पहिला लेयर आहे तो आउटरला असतो, फोटोरिसेप्टर. मधला आहे तो बायपोलर आहे आणि सर्वात आतला इनर मोस्ट आहे तो गॅंग्लिओनिक आहे. आता आउटर इन व्हॉट सेन्स? आउटर म्हणजे या बाजूचं आणि इनर म्हणजे या बाजूचं. डायग्रामॅटिकली जर काढलं तर 1 2 3 आणि हा विट्रस चेंबर आहे. हा विट्रस चेंबर आहे, हा स्क्लेरा आहे बाहेर, त्या कोरॉइड आहे म्हणून आपण कोरॉइड आणि मग स्क्लेरा. बरोबर. आणि हा पूर्ण रेटिना. तर विट्रस चेंबरच्या बाजूला असलेलं जे लेयर आहे ते फोटोरिसेप्टर्स आहे. फोटो मधलं आहे ते बायपोलार न्यूरॉन्स आहे, बायपोलार न्यूरॉन. आणि बाहेरचं आहे ते, बाहेरचं म्हणजे गॅंग्लिओनिक सेल लेअरकडचं जे आहे, कोरॉइडच्या बाजूचं जे आहे त्याला म्हणायचं गॅंग्लिओनिक सेल लेअर. म्हणजे इथे लक्षात आलं असेल. हा कोरॉइड आहे आणि कोरॉइडच्या बाजूचा जो रेटिनाचा भाग असेल तो गॅंग्लिओनिक सेल लेअरचा आहे. मग त्याच्यातून मिळून ही सगळी मोठीच्या मोठी नर्व तयार होते. ह्या नर्वचं नाव आहे ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व. बरोबर. आपण आता डिटेल्स पाहू. पोझिशन पक्की लक्षात ठेवायची. आउटर photoreceptor cells containing cone and rods, cone cell and rod cell. Second, middle bipolar neurons, and third ganglionic cells. Okay. Now we'll study one by one. The nerve fibers from basal end of ganglionic cell collectively forms optic nerve. हे आता सांगितलं मी. इथे ह्या पूर्ण रेटिनाची गॅंग्लिओनिक सेल लेअर एकत्र येऊन ऑप्टिक नर्व तयार होते. इथे दिसतंय आपल्याला फिगरमध्ये गॅंग्लिओनिक सेल्स आहेत, त्या सगळ्या एकत्र येऊन तयार झालेली आहे ऑप्टिक नर्व. बरोबर. आता हे ऑप्टिक नर्व जे आहे ती ऑप्टिक नर्व मग ब्रेनकडे जाते आणि मग इमेजचं सेन्सेशन करून देते. ॲनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आणि थोडक्यात सेन्सेशन. Right? Now, the area of retina from where optic nerve and blood vessel leaves eyeball, there is a yellow area or macula lutea is present, or in another word, prior to yellow or fovea, blind spot is present. The area of this eyeball completely, the area of the eyeball completely where this optic nerve emerge out. At that place, this region
complete this region of retina is do not have or do not possess rod and cone cells. That means photoreceptive cells. And that's why there is no image formation in that area. Hence, that area is known as blind spot. आले लक्षात? एक मार्काला विचारतात परीक्षेत. What is blind spot? किंवा define blind spot. तर ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय? तर ह्या आयबॉलचा असा एक रिजन आहे की ज्या रिजन मधून ही ऑप्टिक नर्व बाहेर पडते, त्या ऑप्टिक नर्वच्या रिजन मध्ये जो रेटिना येतो, ऑप्टिक नर्वच्या रिजन मध्ये जिथून ऑप्टिक नर्व बाहेर पडते त्या रिजन मध्ये आयबॉलचा जो रेटिना येतो, त्या रेटिनाच्या रिजन मध्ये फोटो रिसेप्टर सेल्स नसतात. म्हणजे इमेज फॉर्मेशन होत नाही. आणि इमेज फॉर्मेशन होत नाही म्हणून त्याला म्हणायचं ब्लाइंड स्पॉट. द नेक्स्ट इज yellow spot or macula lutea. It is an area lateral to and above blind spot. So yellow spot or fovea, you can see here, this is the retina and lateral to this blind spot and above blind spot. थोडक्यात ब्लाइंड स्पॉटच्या कडेला, बाजूला, लॅटरली किंवा ब्लाइंड स्पॉटच्या वरच्या दिशेला, अबाव, रेटिनावरती एक खड्डा दिसतो. त्या खड्ड्याला म्हणायचं फोविया किंवा येलो स्पॉट किंवा मॅक्युला लुटिया, काही म्हणा. येलो एरिया, मॅक्युला लुटिया, फोविया, राईट? मॅक्युला लुटिया, right? This fovea has central part known as fovea centralis. Fovea centralis. इथे दिसतंय हा खड्डा, हा स्पॉट. तर मॅक्युला लुटिया मध्ये किंवा फोविया मध्ये एक खड्ड्यामध्ये एक सेंट्रल पार्ट आहे. त्या सेंट्रल पार्टला म्हणायचं फोविया सेंट्रालिस. त्या सेंट्रालिसचं महत्व काय? इन दॅट एरिया द नंबर ऑफ रॉड अँड कोन्स आर, especially cone cells are much more, lot of, many, and due to which this is the spot actually where accurate, sharp image formation takes place. So sharpest image formation occur in the fovea centralis region of retina. आलं लक्षात? हे सगळे स्पेसिफिक फीचर्स लक्षात ठेवायचे, एक एक मार्कांसाठी विचारतात. ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय सांगितलं, फोविया किंवा मॅक्युला लुटिया किंवा येलो स्पॉट म्हणजे सांगितलं. म्हणजे काय? तर रेटिनावरती ब्लाइंड स्पॉटच्या कडेला किंवा वरच्या बाजूला एक खड्डा आहे. त्या खड्ड्याला मॅक्युला लुटिया म्हणायचं किंवा फोविया म्हणायचं, येलो कलरचा असतो म्हणून. आणि त्या खड्ड्यामध्ये सेंटरला फोविया सेंट्रालिस आहे की ज्या ठिकाणी कोन सेलची प्रचंड गर्दी असते. नंबर ऑफ कोन सेल्स असतात इतर ठिकाणच्या रेटिनापेक्षा इन कंपॅरिझन. आणि त्यामुळे तिथे त्या ठिकाणी इमेज फॉर्मेशन जे होते ती शार्प होते, शार्पेस्ट. आणि म्हणून त्याला फोविया किंवा फोविया सेंट्रालिस म्हणायचं. 3 शब्द मी सांगितले, एक ब्लाइंड स्पॉट, दुसरा मॅक्युला लुटिया किंवा फोविया आणि तिसरा फोविया सेंट्रालिस. तिघांचंही व्यवस्थित पाठांतर करून ठेवायचं. ओके, नाउ वी गो टू द रॉड अँड कोन्स. You can see rod and cones. Now these rod and cones, they are present deep in the retina
and they are light sensitive, and the light passes through this ganglionic and bipolar before reaching them. These photoreceptor cells are of two types, rod and cone cells, and they are sensitive to light protein or light sensitive protein called photopigments. Which are these photopigments? See. Now we can rub this diagram because we have complete all the structures of this eye. Rod and cone. You can see here rod cells and cone cells, and we can study comparatively. The rod cells you can see here, they are rod-like. Cone cells, they are cone-like, triangular, and they are responsible for dim light, and they are responsible for daylight. The rod cells are responsible for dim light, cone cells are responsible for daylight. Hence, that vision is known as scotopic vision, whereas this is known as photopic vision. Photopic vision. Remember these words asked in MCQ. So ultimately, scotopic vision means black-white vision, and photopic vision means color vision. This rod cell consists of photopigment, rhodopsin, which is vitamin A derivative. Whereas cone cell consists of photopigments for photopigments for red, green and blue light. Red, green and blue light. Different. There are different photopigments for red light, green light and blue light. And white color, equal stimulation of all three colors offer. आले लक्षात. आणि अशा रीतीने परीक्षेमध्ये डिफरन्स विचारला की रॉड सेल आणि कोन सेल म्हणजे काय, तर फिगर मध्ये तुम्हाला दिसतात ह्या रॉडच्या आकाराचे आहे की रॉड सेल आहे, कोनच्या आकाराचे आहे की कोन सेल आहे. दोघींना मिळून फोटो रिसेप्टर सेल्स म्हणतात. रेटिना आहे हा पूर्ण, हा रेटिना आहे. रेटिनामध्ये 3 लेयर आहेत, फोटो रिसेप्टर सेल्स कोन आणि रॉडनी बनलेले. त्यानंतर बायपोलर न्यूरॉनचा मधला लेयर आणि बाहेरचा म्हणजे इनरमोस्ट लेयर जो आहे तो गॅंग्लियोनिक सेल आहे. मग रॉड आणि कोन सेल मध्ये फरक काय, तर रॉड सेल ही डिम लाईट साठी वापरली जाते, म्हणजे रात्रीच्या वेळी व्हिजन जे आपल्याला होते ती रॉड सेल्स मुळे होते. कोन सेल जे आहे ते डे लाईट साठी आहे, म्हणून याला स्कोटॉपिक व्हिजन म्हणतात, त्याला फोटॉपिक व्हिजन म्हणतात. स्कोटॉपिक व्हिजन ब्लॅक व्हाईट इमेज तयार होते, फोटॉपिक व्हिजन कलरफुल इमेज निर्माण होते. मग याच्यामध्ये व्हिजन निर्माण करणारा जो फोटोपिगमेंट आहे त्याचं नाव आहे रोडॉप्सिन. हे सगळं पाठ करायचं आपल्याला, सगळे एमसीक्यूज आहेत. आणि हा रोडॉप्सिन व्हिटॅमिन ए डेरिव्हेटिव्ह आहे. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यांनी लहानपणापासून शिकलेलं असतं की जर व्हिटॅमिन ए डेफिशियन्सी निर्माण झाली तर रात्रीच्या वेळेला आपल्याला दिसत नाही, त्याला आपण मराठीमध्ये रात अंधळेपणा म्हणतो, नाईट ब्लाइंडनेस. आणि त्याला सप्लिमेंट
मग व्हिटॅमिन एच द्यावं लागतं. व्हिटॅमिन ए दिला तर हा रोडॉप्सिन तयार होतो आणि हा रोडॉप्सिन तयार झाला तरच ब्लॅक व्हाईट व्हिजन रात्रीच्या वेळी डिम लाईटमध्ये होऊ शकते, अन्यथा रात्रीच्या वेळी दिसतच नाही. त्याला म्हणायचं रात अंधळेपणा. क्लिअर? कोन सेल मात्र वेगळे आहेत. डे लाईटमध्ये आपण त्यांचा वापर करतो जास्ती. फोटॉपिक व्हिजन म्हणायचं, कलरफुल व्हिजन असते. फोटो पिगमेंट 3 प्रकारचे आहेत, रेडसाठी, ग्रीनसाठी आणि ब्ल्यूसाठी वेगवेगळे. पण व्हाईट कलर जर निर्माण करायचा असेल किंवा व्हाईट कलरचं व्हिजनचं सेन्सेशन व्हायचं असेल तर ह्या तिन्ही रंगांच्या पिगमेंटची इक्वल क्वांटिटी घेतली जाते आणि मग व्हाईट कलर तयार होतो. रेड, ग्रीन आणि ब्ल्यू म्हणून म्हटलंय इक्वल स्टिम्युलेशन ऑफ ऑल 3 कलर्स. ओके, तर अशी ही रॉड सेल आणि कॉन सेल विषयी झालं. पुढे सिनॅप्सिसनं तुमच्या माहितीसाठी म्हणून ही रॉड सेल आणि कॉन सेल दिसते तुम्हाला फिगरमध्ये. ही बायपोलर न्यूरॉनला जोडलेली आहे. हे सगळे न्यूरॉन्स आहेत. या न्यूरॉन्सनी या कोन रॉड सेल्स बायपोलर न्यूरॉन्सला जोडलेल्या आहेत. मग बायपोलर न्यूरॉन्स गॅंग्लियॉनिक सेल लेयर्सला जोडलेले आहेत आणि मग गॅंग्लियॉनिक सेल लेयरचे सगळे नर्व फायबर्स एकत्र येऊन, नर्व फायबर्स लेबलिंग केले आपण, हे एकत्र येऊन ही ऑप्टिक नर्व तयार होते आणि ऑप्टिक नर्व ब्रेनकडे जाते. मध्ये मध्ये त्या हॉरिझॉन्टल सेल्स आहेत किंवा त्यांना अमॅक्राइन सेल्स पण म्हणतात. ह्या अमॅक्राइन सेल्स किंवा हॉरिझॉन्टल सेल्स ह्या सपोर्ट देतात ह्या सगळ्या सेल लेयर्सला, तिन्ही पण. आणि खाली स्क्लेरा, कोरॉइड हा पिगमेंटेड इपिथिलियम आहे. हा पिगमेंटेड इपिथिलियम कोरॉइडमध्ये पिगमेंट्स निर्माण करतो. ओके, आता जनरेशन ऑफ इमेज. जनरेशन ऑफ इमेज किंवा इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन. Image formation. Now light falls on retina. Light falls. The light fall झालेली आहे पहा. लाईट पहिल्यांदा कॉर्नियावरती पडते. कॉर्नियातून ॲक्वियस चेंबरमध्ये जाते. ॲक्वियस चेंबरमध्ये वॉटरी फ्लुइड असतो. त्यातून ती पास होऊन लेन्सवर पडते. लेन्सवरून लेन्स ॲडजस्ट करतं. लाईट आतमध्ये किती घ्यायची तुम्हाला माहिती आहे. प्युपिलमधून आत जाते. प्युपिल ठरवतं की लाईट आत किती सोडायची. फार उजेडात आपण असो तर प्युपिल लहान राहतं डायमीटर त्याची. आपण खूप प्रखर प्रकाशात असतो म्हणून. पण आपण अंधारात गेलो तर प्युपिल डायलेट होते. कारण जास्तीत जास्त लाईट रेज आत घेतले तर इमेज क्लिअर तयार होते. बरोबर. आणि मग प्युपिलमधून लाईट लेन्सवर पडली ॲक्वेस ह्युमरमधून की मग लेन्स आत रिफ्लेक्ट करते आणि विट्रस चेंबरमध्ये हे लाईट रेज पडले रेटिनावरती की बॅक रिफ्लेक्शन घडत नाही. कारण कोरॉइड जो आहे तो पिगमेंटेड असतो. तो ॲब्झॉर्ब करतो लाईट. तिचं फार रिफ्लेक्शन होऊ दे नाही. आणि मग लाईट आतमध्ये गेली की फॉल्स ऑन रेटिना. Falls on retina, that means rod and cone cells. Rod and cone cells याच्यावरती पडली. लाईट आतमध्ये आली आहे. रॉड आणि कॉन सेल्स वरती पडलेली आहे. Then this light sensitive pigments break specific wavelength of light. Photopigments present in the rod and cone cells breaks up due to certain wavelength of light. Certain wavelength of light. Clear? म्हणजे रॉड आणि कॉन सेल्स मध्ये जे रोडॉप्सिन आहे किंवा रेड, ग्रीन आणि ब्ल्यू कलरसाठी जे फोटो पिगमेंट आहेत ते ब्रेक होतात सर्टन लाईटच्या वेव्हलेंथमुळे.
and then a nerve impulse is transmitted, a nerve impulse is created, nerve impulse generated. This is transmitted to bipolar neurons. From bipolar neurons, it goes to ganglionic cell layer. And from ganglionic cell layer to optic nerve. And from optic nerve to brain. Where visual area is present and the image is interpreted. आलं लक्षात? लाईट आतमध्ये आली, रॉड कॉन सेल्स वरती पडली, रॉड कॉन सेल्स मध्ये असलेले हे फोटो पिगमेंट ब्रेक झाले. कशामुळे? तर वेगवेगळ्या लाईटच्या वेव्हलेंथमुळे ब्रेक झाले. त्यामुळे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झालं, म्हणजेच नर इम्पल्स जनरेट झाली. ती नर इम्पल्स अशीच तर बाणांनी दाखवली आपण इथे, अशीच पुढे गेली बायपोलर न्यूरॉनमध्ये. बायपोलर न्यूरॉनमधून ती पुन्हा अशीच पुढे गेली, बाणांनी दाखवली आपण, गॅंग्लियॉनिक सेलमध्ये. गॅंग्लियॉनिक सेलचे सगळे नर्व फायबर एकत्र येऊन ही तयार झालेली आहे ऑप्टिक नर्व. त्याच्यामध्ये ते गेले आणि मग ऑप्टिक नर्वकडून ते ब्रेनमध्ये गेले. ब्रेनमध्ये कुठं? व्हिज्युअल एरियामध्ये. आणि व्हिज्युअल एरियामध्ये मग इंटरप्रिटेशन होतं, ॲनालिसिस होतं, इंटरप्रिटेशन होतं की ती इमेज कशाची आहे. आणि बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स. आपण ती आयडेंटिफाय करू शकतो. अगदीच नवीन असेल तर ती आपल्याला आयडेंटिफाय होत नाही. हे लर्निंग प्रोसेस आहे ती. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लहानपणी आपल्याला असं तक्ता दाखवलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल फुलांचा, प्राण्यांची नावं शिकवलेली असतात आपल्याला. सिंह, वाघ, कुत्रा, गाई, म्हशी, कोंबडी. आणि ते पाहून आपण शिकलेलं असतो की हे चित्र याचंच आहे. आणि अचानक तुम्हाला ते चित्र दाखवलं की त्या चित्रापासून ही सगळी प्रोसेस घडली आता डोळ्यामध्ये, की तुमचा ब्रेन म्हणजेच व्हिज्युअल एरिया त्याचं ॲनालिसिस करतो. मेमरीमध्ये ठेवलेलं असतं ते चित्र आणि मग तुम्ही इमिडिएटली म्हणतात हे गाईचं चित्र आहे, हे कुत्र्याचं चित्र आहे. बरोबर? तर हे ॲनालिसिस जे घडतं तर डिपेंडिंग अपॉन प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सेस, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हिजन. पण काही वेळेला अगदीच नवीन पाहतो आपण. नवीन पाहिल्यानंतर ते आपल्याला फारसं ओळखता येत नाही. आपण नंतर त्याची मेमरी तयार करतो. समजा एखाद्या नवीन ठिकाणी तुम्ही फिरायला गेलेला आहात आणि पाहता आहात, मग ते सगळं दृश्य तुम्ही डोळ्यात साठवून ठेवता आणि घरी आल्यानंतर मग तुम्ही त्याचं डिस्क्रिप्शन देता की मी अमुक एका ट्रिपला गेलो होतो, अमुक एका ट्रेकला गेलो होतो, तिथं असं निसर्ग सौंदर्य होतं, असा किल्ला होता, असं मी तिथं ते पाहिलं. हे सगळे एक्सपिरियन्सेस तुम्ही शेअर करता. आणि लक्षात? सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेन्सेशन ऑफ व्हिजन. तर अशी आपली इथं स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन आय, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना आणि जनरेशन ऑफ इमेज हे सगळं पाठ करायचं आहे. हा फ्लोचार्ट पूर्ण केलं. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण इयरकडे जाणार आहोत. तत्पूर्वी हे सर्व शिकवलेलं कंप्लीट करायचं आहे. ओके.